மதிப்புக்குரிய ஐயா அவர்களை இந்த வினாடி விழா நிகழ்ச்சியை அன்போடு கூட ரொட்டேரியன் ப்ரொஃபசர் கே முத்துராஜா அவர்களை காலையில் அமைப்பு சார்பாகவும் நிர்வாகத்தின் சார்பாகவும் அரசு வரவேற்று Thank you. Now, I have to talk about all these personalities. It will take time. சாப்பாடு நேரம் சீக்கிரம் பண்ண சாப்பாடு கிடைக்காது, சீக்கிரம் ஆகும் சொல்லிக்கிறாங்க. இங்கே வர்றதுக்கு முதல்ல எனக்கு வழி சொன்னவங்க பிரசிடென்ட், எங்களுக்கு ஒரு ராசம்ல கவர்னர் புருஷோத்தம் மாதிரி எங்களுக்கு அசிஸ்டன்ட் கவர்னர் இருக்கிறாங்க. ரங்கநாதன் வந்து ஒரு அசிஸ்டன்ட் கவர்னர். அண்ட் அதர் அஃபீஷியல்ஸ் வந்து எனக்கு பேர் சொல்ல வரட்ட கூட எனக்கு வந்து ஒரு காட் ஃபாதர் அப்படின்னா நிக்கோலஸ் அவர் நமக்கு ஒரு பெரிய காட் ஃபாதர். அவர் தான் என்ன ட்ரெயின் பண்ணவர். ஸோ மற்ற எல்லாமே ரோட்டரி அஃபீஷியல்ஸ், பிரசிடென்ட், செக்ரட்டரி, எனக்கு நேம் சொல்றதுக்கு டைம் ஆகிறதுனால வச்சிருந்தேன். அவங்க வந்து 1950 ஜனவரி 24 இது எங்க முதல்ல வந்து பிரேயர் சாங்கா இருந்தது டவுன் ஸ்கூல்ல. மறந்துட்டீங்களா? இருக்குல்ல டவுன் ஸ்கூல்ல 1911 சித்திரதாசோட பள்ளிக்கூடத்தில் பிரேயர் சாங்கா இருந்தது. இதில் நிறைய ஸ்டான்ஸ் ஆகிருந்தா கூட 2 ஸ்டான்ஸ் இல்லாம நேஷனல் வச்சுக்கணும் இல்லையா? ஸோ இந்த நேஷனத்தை கண்டுபிடிச்சது யாரு? அவருடைய சிறப்பம்சம் என்ன? நோபல் பிரைஸ் வாங்கினார். உலகத்தில் எத்தனை நோபல் பிரைஸ் ரஃபா கொடுத்துக்கிறாங்க? இந்த சங்கத்தில் எத்தனை லேடிஸ் வாங்கியிருக்காங்க? சங்கரன்னா யாரு? சிவபெருமனுடைய ஆயுதம் என்ன, ஆபரணம் என்ன? அப்ப அந்த பாட்டை எப்படி பாடணும்? 5 வருஷம் இருக்கக்கூடிய கான்ட்ராக்ட் 2225 கோடி. மொத்தம் எவ்வளவு? ஒன் டே இன்டர்நேஷனல் 400 செகண்ட் 400. அதில் நடக்கிற ஒவ்வொரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஒரு செகண்டோட வேல்யூ வந்து 27,000 ரூபாய். அப்படிப்பட்ட வேல்யூபிள் டைம் எனக்கு கொடுத்துக்கிறீங்க. போர் அடிக்காம உடனடியே கத்துக்கிறது லேர்னிங். My dear student friends, I am Rotarian K. Ramabharati, President, Madurai Midtown. And first of all, I would like to introduce our guest here, Mr. Surya Murthy. He is the District Secretary for our Madurai Midtown. Rotarian Jayapalan, Syed Mohammed, Past President, Rotarian Palaniswamy, Rotarian Somasundaram, Past President, Rotarian Sukuman, President-elect, Rotarian Nicholas Francis, and my good Secretary, Rotarian Nathan. Shall I introduce him? As a Rotarian, it's my duty to introduce you. Rotarian Landis. It's my immense pleasure to hear you proposed, and the dream has come true today. As a mark of this program, I requested our Chairman of Director District Interact, Mr. Mutturaju, to conduct this program, and it was meticulously arranged and it was conducted. So I express my heartfelt thanks on behalf of Rotary Club of Madurai Midtown. First of all, to you, and then the conductor and coordinator, the Director of Interact, Mr. Mutturaju, a special thanks. Give a warm clap for him. This is a participation gift. Thank you very much, sir. And for the winning team, you will be given the chance to get your watches at Malaysia and to participate in the peace program on 14 and 15 Madurai and participate both even. Congratulations. And the audience, how many audience? Third prize, 7 groups, Kapil and Nancy. And another
the Rotary and Interact Club. We will finish now and we will again join at 2 o'clock in the Interact function, okay? Inauguration function. Okay, 3 o'clock sharply. President of Rotary, and Mr. Madan, Secretary of Rotary Club, and Mr. Nicholas sir, and all our fellow Rotarians. I welcome to accept
they all accepted my invitation and they came here all down. So I thank all of our school management and staff and interest of students. Okay. Now we have shall I read the names of everyone? Here we have Mr. Muttarasu sir, Rotarian Muttarasu, Rotarian Jayapalan sir, Rotarian Francis, Rotarian Paulichami sir, and Mr. Siraman sir, and Mr. Singha Vedan sir. You all will continue this function with start of time. They have to go to another function. So I welcome you all one and all. Thank you. Secretary Mr. Nathan, Assistant Governor Sri Renathan, District Secretary Surya Murthy, and my fellow Retians, my dear students, staff, management of the Land Use Matriculation in the school of Tamil. It is my wholehearted pleasure to be before you as a president of the prestigious club, Rotary Club of Madurai in town. As I said earlier, we had 8 interact clubs in the city. Tamil Lebanon, okay? Madurai, that is the service for the young generation. Madurai become the young generation service oriented பெரிய கிளப்னு சொல்லலாம். அந்த விதத்தில் நாங்கள் பெருமைப்பட்டுக்கிறோம். என்ன காரணம்னா 8 இன்ட்ராக்ட் கிளப் சிட்டியில் இருக்கு. ஃபார் டிவிஎஸ் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல், லக்ஷ்மி மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல், விஎம்ஜே, விஹெச்என், யாதவா மெட்ரிகுலேஷன், இந்த மாதிரி சிட்டி ஓரியன்ட் ஸ்கூல்ஸ் 8 ஸ்கூலு இது வரைக்கும் மதுரை ரோட்டரி மீட்டம் ஸ்பான்சர் பண்ண கிளப் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் டைமா இன் ரூரல் ஏரியா மதுரை சிட்டியை விட்டு அவுட்ரில் நாங்கள் ஒரு கடந்த 2 வருஷமாகவே ஒரு அவுட்ரு ஏரியாவில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸை மோட்டிவேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எங்களோட எண்ணம். அந்த வகையில் we have to grateful and thankful to our member Herbert Landis because clap பண்ணலாம். ஏன்னா நமக்கு it's a matter of 10 minutes. எங்களுக்கு 10 நிமிஷத்தில் டிவிஎஸ் ஸ்கூல் போயிடலாம், விஎம்ஜே போயிடலாம். அவங்களுக்கு பொட்டன்ஷியல் நிறையா படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. லைப்ரரி, டிஸ்ட்ரிக்ட் லைப்ரரி இருக்குது, நிறைய சென்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. எங்களை மாதிரி ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு ஏகப்பட்ட ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது. பட் ரூரல் சார் ரேர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, இந்த ரேர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை உங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு நினைத்த மிஸ்டர் லேண்டிஸ், ஐ திங்க் நத்தத்தை பொறுத்தவரையில் இன்டர்நெட்டில் இருக்கிறது இதான் ஃபர்ஸ்ட் நினைக்கிறேன் சார். இல்லை nothing கண்டிப்பாக as a president I'm telling you for all the Rotarians நாங்கள் பெருமைப்பட்டக்கூடிய பெரிய விஷயம். ஏன்னா நாங்கள் சிட்டி பீப்புளை இது வரைக்கும் நாங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிக்கிட்டோம். we have come out. இப்போ நீங்கள் அடுத்து உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்னன்னா இன்டராக்ஷன் சொல்லி எங்கள் கிளப்பில் ஒரு ஈவெண்ட் அவங்கள we are giving an opportunity to take part first of all and then to win the event. இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் சிட்டியில். இப்போ ஐ எம் டெல்லிங் யூ, நீங்கள் சிட்டி ஸ்கூலோட காம்படிட் பண்ண போகிறீங்க. யூ ஆர் நாட் அவங்களோட நம்ம ஒன்றும் பிஹைண்ட் இல்லை. கண்டிப்பாக ஐ எம் டெல்லிங் யூ, யூ வில் பி கெட்டிங் மோர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் ஐ ஹோப் தட் Landis Matriculation will get more result this year. இந்த வருஷம் 9வது பள்ளியாக சேர்ந்த லேண்டிஸ் மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளியும் எங்களோட இன்ட்ராக்ஷன் ஈவெண்ட்டில் கலந்துக்கணும். இந்த இன்ட்ராக்ஷன் ஈவெண்ட்டோட சேர்மன் மிஸ்டர் நிக்கோலஸ் பிரான்சிஸ், எங்கள் அடுத்த ஆண்டு தலைவர். கடந்த 4 வருஷமா ஏன்னா பள்ளி மாணவர்கள் எதிர்காலம் உங்கள் கையில், யார் கையில் எதிர்காலம்? கமான் இன்ட்ராக்ட் வித் மீ. இன்ட்ராக்ட் ஏன் பேர் வச்சிருக்கிறோம்? நீங்க முதல்ல யூ ஹேவ் டு டாக் வித் தி பீப்புள், இன்ட்ராக்ட் வித் தி பீப்புள். தட்ஸ் வை தி ஸ்டூடெண்ட் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் ரோட்டரி இஸ் கால்ட் அஸ் தி இன்ட்ராக்டர் மூவ்மெண்ட், தி இன்ட்ராக்ட் மூவ்மெண்ட். 27 வயதுல சுயசரிதை எழுதிய முதல் கவிஞர் இல்லையா? எங்க
மதுரை மாநகரத்தில் பிறந்தவரா, சென்னை மாநகரத்தில் வளர்ந்தவரா? இல்லையே. நாம மாதிரி கிராமம் சார்ந்த சூழல், பெரியகுளம் பக்கத்தில் உள்ள ஒரு கிராமம். அந்த கிராமத்தில் பிறந்த ஒரு வைரமுத்து 27 வயசுல சுயசரிதை எழுதுறாருன்னா, அவர் சொன்ன விஷயம், 27 வயதில் சுயசரிதையை எழுதுவேன் முதலில் நானாகத்தான் இருக்க வேண்டும். தன்னை பற்றி முதல்ல உயர்வா சொன்னார். அதனால நம்மை பற்றிய எண்ணம் நமக்கு உயர்வா வேணும். பிறரோட நாமும் ஃப்ரீயா பேசிக்கிறேன் அப்படின்னா சேரிட்டியும் சர்வீஸும் வேற. பசித்தவனுக்கு உணவு கொடுப்பது அப்படின்னா அது சேரிட்டி, உணவு மட்டும் கொடுக்கறது. நாங்கள் ரோட்டரி அதை செய்யறதில்லை. பசித்தவனுக்கு மீன் பிடிக்க கற்றுக் கொடுப்பது, அதைத்தான் உங்களிடத்தில் இப்போ நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். என்ன உங்களுக்கு தேவை? என்ன உங்களோட வளர்ச்சிக்கு மனம் எனும் ரீதியாகவும் திறமை எனும் ரீதியாகவும் நீங்கள் வெளிப்பட வேண்டும். இதற்கு ஒரு வாய்ப்பு. இட்ஸ் அ ஃப்ளோர். ரோட்டரிங்கிறது இதுக்கு ஒரு களம் இல்லையா? ஒரு காம்படிஷன் கேள்விப்பட்டேன், அங்கே போனோம். நம்ம ரோட்டரியில் ஏதாவது ஏற்படுமா சார் சொல்லுங்க. we are all with you for your improvement and for your future. போட்டிகள் அதே மாதிரி நம்ம இன்டராக்ஷன் நடத்த போறோம். இந்த எல்லா ஈவெண்ட்லையும் நீங்க கலந்துக்கிறோம். இன்னொரு மகிழ்ச்சிகரமான செய்தி எங்களுக்கு கிடைச்சது என்னன்னா, ரோட்டரி இன்டராக்ட் கிளப் ஆரம்பிச்ச உடனே ஒரு ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு நாங்கள் கேள்விப்பட்டது முதல் முறை அங்கே தான் இருக்க நினைக்கிறேன். வர ஏதோ சேல்ஸ் டேன்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் வச்சு பண்ணிருக்கீங்களா? அதுலேருந்து வர ஒரு சர்வீஸ் பண்ண முடியுங்கிற ஒரு சின்ன பாடம் உங்ககிட்ட இருந்து இன்றைக்கு நாங்கள் கற்றுக்கிட்டோம் இல்லையா? இது வரைக்கும் நாங்கள் என்ன செய்வோம், மெம்பர்ஸ்களுக்குள்ள எல்லாம் ஒரு கலெக்ஷன், ஒரு ஸ்பான்சர் இப்படி பண்ணி தான் சர்வீஸ் ப்ராஜெக்ட் செய்கிறோம். ஃபண்டை ஜென்ரேட் பண்ணி ஒரு சர்வீஸ் ப்ராஜெக்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல பாடத்தை உங்ககிட்ட இருந்து நாங்கள் கற்றுக்கிட்டோம். இந்த ரோட்டரி இன்ட்ராக்ட் முதல் ஆரம்பித்த உடனேயே நீங்கள் முதல்ல ஒரு ப்ராஜெக்ட்னு முதல்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கு ஆஸ் அ பிரசிடென்ட் ஆஃப் தி ரோட்டரி கிளப் முதல் உங்களோட தாய் கழகத்தின் தலைவர் என்ற முறையிலே உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்து நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். We inaugurate the new Interact Club. This is inaugurate the new Interact Club. I call upon President Sovereign. ப்ராஜெக்ட்லேயே வச்சு அந்த சார்ட்டரை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடுறோம். அதுக்கு முன்னாடி இன்றைக்கு முறையாக செல்வன் சாகுல் அமீத் அவர்களை இன்ட்ராக்ட் கிளப் லேண்ட் யூஸ் ரெகுலேஷன் கிளப்போட தலைவராகவும், செல்வி பவித்ரா அவர்களை இன்ட்ராக்ட் கிளப் லேண்ட் யூஸ் ரெகுலேஷன் நிறுவனத்தோட செயலாளராகவும், ரோட்டரி மதுரை மிட்டவுன் தலைவர்கள் வகையிலே முறைப்படி நியமிப்பதில் பெருமை கொள்கிறேன். நன்றி. This is an acceptance speech for the Interact. I was appointed as a president in the school. I was so happy, and thanks for the management. Then in our school, we inaugurate Rotary Club. Where we will go to do many projects. The first project is Sales Day. The Sales Day was celebrated on November 14. The 9th standard and 11th standard are selected for the Interact Club members. Then we welcome our President sir and Secretary sir and other Rotary Club members. We are thanks for coming to school, sir. Thank you. Before you, I would like to say, this is the first installation of the new Interact Club. We will be coming in the next year for the second installation. During that period, definitely you people will see how deliberately you will be becoming the elite of speaking yourself to the people and the audience. Okay? Then during the next year, we hope that we will do better percentage. And I call upon our President-elect Mr. Nicholas to give few words of felicitation. Victor has one more new Interact Club in the form of Landis Reputation School in Atham. I am glad that you all have patiently been part of this program from morning, participating in quiz, showing your patriotism,
and general knowledge acumen, and today being part of an international organization. பல பேருக்கு ஒன்று புரிஞ்சிருக்காது. இதுமோ ரோட்டரி வந்தாங்க, இன்ட்ராக்ட் சொல்கிறாங்க, சங்கம் சொல்கிறாங்க, நம்ம படிக்கிற பசங்க நமக்கும் இந்த இன்ட்ராக்ட் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு பல மூஞ்சியில் தெரியுது. இயற்கையான ஒரு பார்வை தான். நண்பர்களே, கடைக்கு போனால் என்ன கூடை வாங்கி சாப்பிட்றோம்? என்ன கூடை வாங்கி சாப்பிட்றோம்? பெப்சி, வேற என்ன? மிராண்டா, இன்டர்நேஷனல் பிராண்ட். மாசா, இன்டர்நேஷனல் பிராண்ட். இப்போ நமக்கு எல்லாம் என்ன தோணுது? நம்ம நல்லா இருக்கணும்னா ஒரு பெரிய இன்டர்நேஷனல் பிராண்ட் தேவை அப்படின்னு நினைக்கிறோம். நம்ம ஊரில் தேவையான பவன்டையோ பதநீரையோ சொல்ல மாட்டோம். இது இயற்கை. அது போல செல்வங்களே, மாணவ செல்வங்களே, படிக்கிற காலத்தில் படிப்பை தவிர மற்ற விஷயங்களை கற்றுக்கிறதுக்கு ஒரு களம் தேவை. அதற்கு ஒரு வழிமுறை தேவை. அந்த வழிமுறை தான் இன்ட்ராக்ட். உங்கள் 9th பசங்க 11th பசங்க படிக்கும் போதே திட்டங்கள் எப்படி தீட்டணும், எப்படி கொள்கை வகுக்கணும், தலைமை பண்பு எப்படி இருக்கணும், சமுதாயத்துக்கு எப்படி சேவை செய்யணும், எப்படி நல்ல உறவுகள் வச்சுக்கணும், நல்ல நட்பு வச்சுக்கணும், நம்மளை நாம் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லி பல ஆளுமை திறன்களை ஒரு சேர்ந்த ஒரு விஷயம் தான் இன்ட்ராக்ட். அப்படி பார்க்கும் பொழுது இன்றைக்கு நீங்கள் உலகத்தில் உள்ள 17,000 இன்ட்ராக்ட் சங்கங்களோட சேர்றீங்க. மகிழ்ச்சி இல்லையா? மகிழ்ச்சி இல்லையா? அப்படிலாம் கேட்கறது எனக்கு இல்லை, இந்த கேள்வி எனக்கு இல்லை. இந்த இருப்பாங்க. ஏன் ஒரு குக்கிராமத்துல ஒரு மதுரை விட்டு ஒரு வெளியூர்ல கூடாது? திண்டுக்கலுக்கும் தூரம், மதுரைக்கும் தூரம் உள்ள ஊர் அர்த்தம். அந்த ஊர்ல ஒரு இன்ட்ராக்ட் கிளப் ஆரம்பிக்க முன் வந்த ஹெர்பர்ட் லாண்டஸ் அவர்களுக்கும் காவலருக்கும் பள்ளியை கொண்டிருக்கின்ற மிஸ்ஸஸ் லாண்டஸ் அவர்களுக்கும் மனதார ரோட்டுக்காக மதுரை சார்பாக வாழ்த்துக்கிறேன், பாராட்டுகின்றேன். செயலர் மதனுக்கும் நன்றி கூறி வாழ்த்துக்களோடு விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். First of all, I will opting me as a secretary. Thank you for all the Rotary members and other members, my friends, and all the students. Good morning. Good morning, Mr. Randy. Thank you very much for having given me the opportunity to speak to you. I could see, and your young, energetic correspondent has given me the opportunity to be here. பாதி இங்கிலீஷ், பாதி தமிழில் பேசுகிறேன். You must be able to understand the purpose of this quiz is very, very important. The very important thing is the quiz team which is going to be selected today will be automatically enrolled for a quiz which is going to happen on November 14th at Madisha Hall. The ஜெயிக்கிற டீம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடுவாங்க. 150 schools they have selected, they are going to filter it. அந்த ஃபில்டரில் நாம் இல்லை. இன்றைக்கி ஜெயிக்கிற டீம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக November 14th மடிஷியாவில் வந்து நடக்கிற குவிஸ் காம்படிஷன் யூ பி ஏ பார்ட்டிசிபென்ட் அண்ட் 15th நடக்கிற குவிஸ்லேயும் யூ பி ஏ பார்ட்டிசிபென்ட். ஸோ இன்றைக்கி நடக்க போகிற அந்த குவிஸில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண எல்லாருக்குமே there is a small gift. The winner will be given another gift and you will be given, the winner will be given Sonata watches on November 15th at Madisha Hall by your correspondent. சார் அங்கே வருவாங்க. அதுக்கு முந்தின நாள் நடக்கிற குவிஸ் காம்படிஷன் நீங்கள் கலந்துக்கலாம். So I have brought the invitation. I will give it to your correspondent, and he seems to be very energetic. This appointment was given to me yesterday, and today he has executed. And hats up to your correspondent. Let's give very big clap to her. And the important thing is, this is correspondent also. Then I something here. Lunch break கிடையாது. So as soon as the program will be over, there is another session which is going to happen. Rotary Club of Madurai Midam பண்ணறாங்க. And I am the district chairman for the Interact Club for the district 3000. அதனால தான் நான் வந்திருக்கேன். இந்த இனாகுரேஷன் இன்வைட் பண்ணணும் நான் சொல்லி ஒரு 1.5 மணி நேரம் எனக்கு டைம் கொடுத்து அபவுட் ஒன்லி காந்திஜி இல்லையா? அப்படி இருந்தாலும் October 2nd காந்தி ஜெயந்தியை மறந்துட்டாங்க, November 14th சில்ட்ரன்ஸ் டே மறந்துட்டாங்க. இந்த ரெண்டு பேரை மறந்த உங்களுக்கு 127 ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் பற்றி தெரிஞ்ச சான்ஸே கிடையாது. அந்த சான்ஸை கிரியேட் பண்ணதுக்காக இங்கே ஐ எம் ஹியர் டு டெல் யூ அபவுட் தி ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா. இந்த ரெண்டு பேர் தவிர வேற யாராவது தெரியுமா உங்களுக்கு? கேன் யூ நேம் எனிபடி? ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் வேற யாராவது பேர் தெரியுமா? நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. அவங்கள பற்றி பேசுறது நம்ம இது வந்துருக்கு. So today is a very, very great and important day today. Important day today. What is the day today? 7th November 2009. இந்த வருஷத்தில் இதே நாளில் இதே மாதத்தில் இதுக்கு முன்னாடி என்னென்னலாம் நடந்துச்சுன்னா 1783 அந்த காலத்தில் தப்பு பண்ணனா தூக்கில் போடுவாங்க இல்லையா?
தூக்கில் எப்படி போடுவாங்கன்னா பொது இடத்துல எல்லா மக்கள் இருக்கிற இடத்துல தூக்கு போடுவாங்க. எவ்வளோ அசிங்கம் அது. அவங்க ஃபேமிலி, அவங்க பேரண்ட்ஸு, அவங்க சொந்தக்காரங்க, அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு எல்லாருக்கும் மக்கள் தூக்கு போடுறது எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும். அந்த கஷ்டத்தை போக்கின நாள் இது. பிரிட்டனில் they abolished this law of hanging at the center place. ஸோ இன்றைக்கி தான் அந்த ரூலை எடுத்தாங்க. அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது, தப்பு பண்ண தண்டனை வந்து ரூமுக்குள்ளேயே கொடுத்துக்க, வெளியில் ஊரெல்லாம் பார்க்க விடாத அப்படின்னு பிரிட்டனில் தடை செய்யப்பட்ட நாள் டுடே. அண்ட் ரஷ்யாவில் வந்து புரட்சி நடந்து நல்ல ஆட்சிக்காக வேண்டி புரட்சி நடந்து ஜெயிச்ச நாள் இன்னைக்கு. டுடே வாஸ் டே. நமக்கு 1947 இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைச்ச மாதிரி அவங்களுக்கு ரஷ்ய புரட்சி நடந்து முடிஞ்சு வந்த நாள். இன்னைக்கு தான் காந்திஜி வந்து ஹரிஜனுக்காக வேண்டி சப்போர்ட் பண்ணி சண்டை போட ஆரம்பித்த நாள். டுடே இஸ் டே ஹி இனிஷியேட்டட் திஸ் போராட்டம். இன்னைக்கு தான் அவங்களுக்காக வேண்டி சண்டை போட்ட நாள். இன்னைக்கு தான் நெல்சன் மண்டேலா 20 வருஷம் 30 வருஷம் ஜெயிலில் இருந்து ஆப்பிரிக்காக வேண்டி சண்டை போட்டார் இல்லையா நெல்சன் மண்டேலா. அவரை இன்னைக்கு தான் அரெஸ்ட் பண்ணாங்க. அப்புறம் 20 வருஷம் 30 வருஷம் கழிச்சு அவரை வந்து வெளியே விட்டு இப்போ வந்து தெரியும், உலகம் பூரா நோபல் பிரைஸ் வின்னர் தெரியும். அவர் அரெஸ்ட் பண்ண நாள் இன்னைக்கு. இன்னைக்கு எந்த ப்ராப்ளம் கிடையாது. இட்ஸ் வெரி சேஃப்டியஸ்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் இன் சிங்கப்பூர். சிங்கப்பூர் இப்போ போயிருந்தா தெரியும், 4 ரூட் இருக்குது. பியூட்டிஃபுல் டேர் எம்ஆர்டி சொல்ல முடியாது. பஸ்ஸில் போகிறோம், டாக்ஸியில் போகிறோம், ஆட்டோ முடிச்சுட்டு அங்கே போனால் எம்ஆர்டி தான் சீப்பஸ்ட் டிரான்ஸ்போர்ட். வெரி வெரி லக்ஸூரியஸ், சோஃபிஸ்கேட்டட், டெக்னாலஜி க்ரோத் அந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண நாள் இன்னைக்கு தான். இன்னைக்கு தான் பெர்லின் வாலை வந்து உடைச்சாங்க. இன்னைக்கு வந்து நிறைய பேர் அமெரிக்காவுக்கு பிரசிடண்ட் ஆயிருக்கிறாங்க. கிளின்டனோட மிஸ்ஸஸ் இருக்காங்க இல்லையா, மிஸ்ஸஸ் கிளின்டன். அந்த கிளின்டன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைமாக செனட் மெம்பர் ஆகும். பொம்பளைங்க வந்து செனட் மெம்பர் ஆகும். பொம்பளைங்கன்னு நான் கம்மியாக சொல்லலை. இது வரைக்கும் எத்தனை நோபல் பிரைஸ் உள்ள இந்தியாவில் 7 நோபல் பிரைஸ் வாங்கிக்கிறாங்க. முதல்ல வாங்கினது யாரு? தாகூர் சொன்னோன்னு எனக்கு என்ன ஞாபகம் வருது? ஜனகணமன ஞாபகம் வருதா? அது என்னது? நேஷனல் ஆண்டமா? நேஷனல் எவ்வளோ 12 எவ்வளோ இருக்கு தெரியுமா? ஞாபகம் வைக்கிற ஒரு மேஜிக் வேர்டு இருக்கு. AAA ட்ரிபிள் A FFF ட்ரிபிள் F GLSD ஒரு இன்ஜினியர். இந்த இடத்தை எல்லாம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சிட்டீங்கன்னா 12 நேஷனல் எவ்வளோ தெரியும். வாட் இஸ் இஸ் ஏ? நேஷனல் அனிமல் என்ன? நேஷனல் ஆந்தம் என்ன? நேஷனல் அனிமல் வாட்டர் அனிமல் என்னது? இப்பதான் சொல்லிக்கிறாங்க. டால்ஃபின். FFF நேஷனல் ஃபிளாக் என்னது? நேஷனல் ஃபிளாக் ட்ரைகலர். நேஷனல் ஃப்ரூட் என்ன? மேங்கோ. வந்தே மாதரம். நேஷனல் ட்ரீ என்ன? இந்த 12 உங்களுக்கு தெரியணும். as a student you must know what are the national emblems. இந்த 12 எம்பளம் உங்களுக்கு தெரியணும். நேஷனல் ஆந்தம் என்ன சொன்னீங்க? ஜனகணமன. ஜனகணமன பற்றி ஒரு 5 வார்த்தை சொல்ல முடியுமா? ஒரு கிஃப்ட் கொடுங்க. நேஷனல் ஆந்தம் வந்து ஜனகணமன இயக்குறது யாரு? ரவீந்திரநாத் தாகூர். தாகூருடைய பியூட்டி என்ன? அவங்க வீட்டில் 14வது குழந்தை. அவங்க வீட்டில் ஒரு 14வது குழந்தை, 16 குழந்தையில் ஒரு 14வது குழந்தை. and he is the first Nobel Prize laureate. நேஷனல் ஆந்தம் என்ன லாங்குவேஜில் இருக்கு? பெங்காலில் இருக்கு. அது எத்தனை லைனு? 8 நம்பர். சிவபெருமான் ஆயுதம் எழுது கடத்தை சுற்றி இருக்குது. நாகப்பாம்பு. நாகப்பாம்பு மாதிரி சீறி பாடணும். சும்மா சோதா மாதிரி பாடுற ஜனகணமன. அந்த தெம்போட ஸ்பிரிட்டா ஹை பிச்சில் அவ்வளோ நல்லா பாடணும். ஜனகணமன பாடணும். அது வந்து நம்ம நேஷனல் ஆந்தமாக எப்போ வந்தது? 1950 ஜனவரி 24. 1950 ஜனவரி 24 என்ன முக்கியமான விஷயம் நடந்தது? சாரி, 1950 டிசம்பர் ஜனவரியா? ஜனவரி டே. இந்த ரிபப்ளிக் டேக்கும் இண்டிபெண்டன்ஸ் டேக்கு என்ன வித்தியாசம்? பியூட்டிஃபுல் கிஃப்ட். ஓட்டு வந்து இல்லை ஓட்டு வேற. VOT ஓட்டுக்கு எக்ஸ்பென்ஸ் யாருக்கா தெரியுமா? ஓட்டு போடுறீங்களே, நீங்க போடுறோம், நாங்களாம் போடுறோம், தெரியாதுங்களா? ஓட்டுக்கு என்ன எக்ஸ்பென்ஸ்? VOT வேல்யூபிள் ஒப்பீனியன் டெஸ்டட் இன் எலெக்ஷன். எல்லாத்துக்கும் ஷார்ட் வேர்டு உண்டு. ஓட் வேல்யூபிள் ஒப்பீனியன் டெஸ்டட் இன் எலெக்ஷன். ஷார்ட் வேர்டு இஸ் அ மேஜிக் வேர்டு. எப்பவுமே ஷார்ட் வேர்டு நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். எதையுமே ஞாபகம் வைக்கிறதுக்கு மனசுக்குள்ளே இமேஜினேஷன் கெப்பாசிட்டி வேணும். உதாரணமாக இந்தியாவில் எவ்வளோ ஜனத்தொகை இருக்குது?
102 கோடி. முஸ்லீம் பாப்புலேஷன் எவ்வளோ வருது? அப்ராக்சிமேட்டாக 18 கோடி. அங்கே 18 கோடி முஸ்லீம் பாப்புலேஷன், பாகிஸ்தானோட டோட்டல் பாப்புலேஷன் 18 கோடி. இப்போ மறக்காமல் இருக்கு உங்களுக்கு. தி டோட்டல் பாப்புலேஷன் ஆஃப் பாகிஸ்தான் இஸ் 18 crores, which is equivalent to 18 crores Muslim in India. What are the basic rights of Indian citizen? இந்தியன் சிட்டிசனோட நம்முடைய ஒவ்வொரு இந்திய குடிமகனுக்குள்ள அடிப்படை 7 உரிமை ஞாபகம் எம்பாரஸ் பண்ணல. ஐ வில் டெல் யூ. அதுக்கு ஒரு மேஜிக் வேர்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. வாட் இஸ் த மேஜிக் வேர்ட்? உங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியலன்னா டீச்சர் என்ன கேட்பீங்க? சார் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க சார் கேட்பீங்களா இல்லையா? சார் ஹெல்ப் சார், ஹெல்ப் சார். இந்த ஹெல்ப் சார் அப்படிங்கிற வார்த்தை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஞாபகம் வச்சுருவீங்களா? ஹெல்ப் சார் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை ஞாபகம் வச்சுருவீங்களா? ஞாபகம் வச்சுட்டீங்கன்னா I will tell you what are the 7 basic rights of every Indian. Let us start with H. Harass. யாரும் யாரையும் ஹராஸ் பண்ணக்கூடாது, யாரும் யாரையும் துன்புறுத்தக்கூடாது. நம்மாடி இப்படி வந்து டக்குன்னு அடிக்கலாம் கூடாது. ரோட்டில் போகிறப்ப யாரும் யாரையும் ஹராஸ் பண்ணக்கூடாது. ஹெச்சுக்கு ஹராஸ். ஈக்கு என்னவா இருக்கும்? ஈக்குவல். எவ்ரிபடி இஸ் ஈக்குவல் இன் இந்தியா. அதுக்காக நான் வாத்தியாரை நீ ஸ்டூடெண்ட்டு நானும் நீ ஈக்குவலாக சொல்லக்கூடாது. ஸ்டூடெண்ட் வந்து கவனிக்க வேண்டியது வாத்தியார் வேலை, சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியது. எவ்ரிபடி இஸ் ஈக்குவல் இன் அதர் ரைட்ஸ், நாட் இன் த கிளாஸ் ரூம். அடுத்து என்னது? எல். வாட் இஸ் திஸ் எல்? एल आप कौन सा लैंग्वेज में बात करना मांगता है उसमें बात करो. நீ எந்த லாங்குவேஜ்னாலும் பேசலாம் இந்தியாவில். யூ டாக் இன் ஹிந்தி, யூ டாக் இன் உருது, யூ டாக் இன் பெங்கால், யூ டாக் இன் கர்நாடகா, யூ டாக் இன் தமிழ், வாட் எவர் லாங்குவேஜ் யூ லைக். there are 18 லாங்குவேஜ். நேஷனல் லாங்குவேஜ் வந்து ஹிந்தியாக இருந்தாலும் 18 லாங்குவேஜில் நீ பேசலாம். வாட் இஸ் திஸ் பி? ப்ராப்பர்ட்டி ரைட் டு லேடிஸ். நீங்கள் லேடிஸ் இல்லை, கேர்ள்ஸு. பொண்ணுங்களுக்கு வந்து அடிப்படை சொத்து உரிமை. வாட் இஸ் இஸ்? எஸ். முன்முறுத்தாமல் பேசணும். பார்ட்டிசிபெண்ட்லாம் கொஞ்சம் கவனிச்சிங்கன்னா பீஸுக்கு 1-2 பாயிண்ட்ஸ் இங்கேயே வரலாம். ஐடியல் ஸ்பீச். வாட் இஸ் இஸ்? ஆர். ரிலிஜன். நீங்கள் ஹிந்து, முஸ்லீம், ஜனா, ஜுடா ஆர் புத்தா ஆர் ஹிந்து எதுவாக இருக்கலாம். You can worship any god you want. அஞ்சு அல்லது 6 ரிலீஜன் இந்தியாவில் இருக்கு இல்லையா? எந்த ரிலீஜன் நீ இருக்கலாம். நீ சாமி கூப்பிடாத, நீ கிறிஸ்டினை கூப்பிடாத, நீ முஸ்லீமை கூப்பிடாத, நீ அதை கூப்பிடாதுன்னு சொல்லக்கூடாது. காயத்ரி மந்திரம் கேட்க தெரியுமாங்க? காயத்ரி மந்திரம் it is not a சொத்து for Hindu. It is common for everybody. ஓம் பூர்வச தெரியுமா? காயத்ரி மந்திரம் தெரியுமா? இது எந்த ரிலீஜனுக்கு சம்பந்தப்பட்டது இல்லை. காயத்ரி மந்திரம் யாராவது இப்போ சொன்னீங்கன்னா ஒரு கிஃப்ட் கொடுப்பேன். ஸோ வாட் ஆர் யுவர் பேசிக் ரைட்? ஹெல்ப் சார். நீ ஹெல்ப் சார் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. யூ வில் நோ த பேசிக் ரைட் ஆஃப் எவ்ரி இந்தியன். கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு இல்லையா? நம்மளாம் இந்திய பிரஜைகள், நமக்கு வந்து என்னென்ன அடிப்படை உரிமை கவர்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு தெரியணுமா இல்லையா? இப்போ தெரியுமா உங்களுக்கு? இப்போ தெரியாதா? சொல்லிட்டு இல்லை நான் இப்போ ஹராஸ் பண்ணக்கூடாது, ஈக்குவல் language, the language பேசலாம், ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ், சுப்ரீம் கோர்ட் சண்டை ஐடியல் ஸ்பீச் அண்ட் ரிலிஜன். தீஸ் ஆர் த 7 பேசிக் ரைட் டு ஆல் த இந்தியன் பீப்புள்ஸ். இதே மாதிரி ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கணும். வாட் ஆர் த நம்பர் ஆஃப் பிளானட்ஸ்? 9 பிளானட் ஞாபகம் வைக்கிறதா கோட் வேர்டு வச்சுக்கீங்களா? மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல் ரொம்ப பாப்புலர். 9 பிளானட் யாராவது கேட்டு சொன்னா சொல்லுவீங்களா? கொஞ்சம் சிரமமா இல்லையா? கொஞ்சம் கஷ்டம். ஞாபகம் வைக்கிறது ஒரு வார்த்தை இருக்கு தெரியுமா? இட்ஸ் a long sentence. My very educated mother just showed us 9 planets. My very educated mother just showed us 9 planets. அப்படிங்கிற வார்த்தையை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சிங்கன்னா ஒன்றுக்கும் வார்த்தைக்கு முதல் எழுத்தை நீங்கள் வச்சிங்கன்னா அதான் பிளானட். மை எம்முக்கு என்னது? வெரி வீக் என்னது? எஜுகேட்டட் ஈக்கு என்னது? எஜுகேட்டட் மதர் எம் என்னது? மதர். ஜஸ்ட் ஏக்கு என்னது? ஷோட் எஸ் என்னது? அஸ் யூ என்னது? அஸ் மை என்னுக்கு என்னது? பிளானட் ஸ்பீக் என்னது? அவ்வளோதாங்க. இட்ஸ் வெரி ஈஸி. பேப்பர் அப்படிங்கிறது என்ன எக்ஸ்பான்ஷன்? PAPER. நியூஸ்க்கு என்ன எக்ஸ்பான்ஷன்? ப்ரெசென்ட் அண்ட் பாஸ்ட் ஈவெண்ட்ஸ் ரிப்போர்ட். அதான் பேப்பர். ப்ரெசென்ட் அண்ட் பாஸ்ட் ஈவெண்ட்ஸ் ரிப்போர்ட். நம்ம எல்லாம் இப்போ உள்ள பசங்க பொண்ணுங்க எல்லாருமே தொப்பியை பார்த்தா ஆதிதாஸ், பனியனை பார்த்தா ஆதிதாஸ், ஜட்டியை பார்த்தா ஆதிதாஸ், பனி எல்லாம் ஆதிதாஸ், ஷூ பார்த்தா ஆதிதாஸ், சாக்ஸை பார்த்து எங்கே பார்த்தாலும் ஆதிதாஸ் போடுறாங்க இல்லையா? அந்த ஆதிதாஸோட எக்ஸ்பான்ஷன் என்ன தெரியுமா?
somebody all day I dream about sports. Super. யார் சொல்றது? சொன்னவங்க வெளியே வாங்க. Very good, excellent. All day I dream about sports. And the last point, the glorious, the beautiful, the precious, அருமையான நாள் இன்னைக்கு என்ன தெரியுமா? மேடம் கியூரி அம்மையாருடைய பிறந்த நாள். அவங்க வீட்லயே 5-6 பேர் நோபல் பிரைஸ் வாங்கினாங்க. இந்தியா மொத்தமாக சேர்த்து 7 நோபல் பிரைஸ் தான். ஆனால் அந்த அம்மா வீட்டில் மேடம் கியூரி அம்மையார் வீட்டில் அப்பா, பையன், பொண்ணு, சொந்தக்காரங்க எல்லாருமே நோபல் பிரைஸ் 6 7 எக்ஸாக்டாக மறந்து போச்சு. நிறைய பேர் நோபல் பிரைஸ் வாங்க. ஸோ இந்த நாள் பொன்னான ஒரு நாள். அண்ட் இந்த இடம் எப்படிப்பட்ட இடம்னு நான் நினைக்கிறேன்னா, ரிசோர்ஸ்ஃபுல் பிளேஸ், கமிட்டட் பேரண்ட்ஸ். இன்னைக்கு சனிக்கிழமை லீவு, உங்களெல்லாம் அனுப்பியிருக்காங்க பேரண்ட்ஸ். கமிட்டட் பேரண்ட்ஸ், ப்ரொக்ரெசிவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அதாவது ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணும், கற்றுக்கணும், புரிஞ்சுக்கணும், அதுக்கு ப்ரொக்ரெசிவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அண்ட் ரிசோர்ஸ்ஃபுல் பர்சன்ஸ். யார் ரிசோர்ஸ்ஃபுல் பர்சன்ஸ்? யார்? லேண்டிஸு, அவங்க வீட்டுக்காரம்மா, நான் எல்லாம் ரிசோர்ஸ்ஃபுல் பர்சன்ஸ். இல்லையும் சேர்த்து சொல்லிக்கிடுவோம். ஸோ இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் டே. ஐ ஆம் ஹியர் டு கண்டக்ட் குயிஸ் ப்ரோக்ராம் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ. பிகாஸ் நிறைய பேரை மறந்து இன்னைக்கு ஞாபகம் இருக்கிற அங்கே உங்களுக்கு நான் சொன்னதை பூரா இப்போ ஞாபகம் வரும் பாருங்க. நான் ஒரு தடவை சொன்னால் 100 தடவை சொன்ன மாதிரி யார் சொன்னேன்? சத்தத்தை பாருங்க எப்படி வருது பாருங்க. நான் ஒரு தடவை சொன்னால் 100 தடவை எவ்வளோ பேருக்கு ஆன்சர் தெரியுது. என் ரத்தத்தின் ரத்தமே எப்படி சொல்றது யாரு? என் கழக கண்மணிகளே அப்படி யார் சொல்றாங்க? கத்தி இன்று ரத்தம் இன்று யுத்தம் ஒன்று வருது. நாமக்கல் யார் சொல்றாங்க? இந்த மாதிரி தான் பேசுறேன். என் இனிய தமிழ் மக்களே யார் சொல்றாங்க? இதெல்லாம் கரெக்டா சொல்றீங்கல்ல? நான் கேட்கறதுக்கு எப்படி சொல்றீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் will be identify the person who told this. Second round will be the place and the year. And third round will be the personalities. 3 ரவுண்டு கேள்வி. பட் 7 டீம் நினச்சிக்கிட்டு நிறைய டீம் பரவாயில்ல. எப்போவுமே இந்த மாதிரி குயிஸ் காம்படிஷனில் கலந்துக்கிறதா பெரிய விஷயம். வின்னிங் இஸ் இம்மெட்டீரியல். யாராவது ஒரு ஆள் தான் வர முடியும். ஏதாவது ஒரு போட்டி நடந்தால் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்டாக வர முடியும். 100 பேர் கலந்துட்டா 100 பேருக்கு வின்னராக வர முடியுமா? ஸோ தட் இஸ் இம்மெட்டீரியல். வின்னிங் இஸ் நாட் அ கொஸ்டின். பார்ட்டிசிபேஷன் இஸ் தி மஸ்ட். 7 டீம் நினச்சிட்டு 7 டீம் 7 தி வேர்ல்டு ஒண்டர். நான் நிறைய விஷயங்கள் சொன்ன வச்சு 7 டீம்னு சொல்லி என்னோட லாட்டி சார் சொன்னார். ஸோ 7 டீம்னு சொல்லி போட்டு 7 விஷயம் 7 விஷயம் கொண்டு வந்தேன் நான். 7 விஷயங்கள் எப்படி ஞாபகம் வைக்கிறது? ரொம்ப கஷ்டமா இல்லையா? 7 விஷயங்கள் ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன், ஏபிசிடி எவ்வளோ எழுது? 26 எழுத்து. ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் ஒரு 7 அதிசயங்கள் கொண்டு வருது. ABCDEFG அப்படின்னு 7 எழுத்து இருக்கு இல்லையா? இந்த 7 எழுத்தை பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு சயின்ஸ் ஒன்றர் ஞாபகம் வரணும். நான் உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரும் தெரியுமா? என்னன்னு பார்த்தேன்னா, ஆல் பாய்ஸ் கேட்ச். ஸோ இன்டர்நெட் நீங்கள் யாரும் பார்க்கறது இல்லை இல்லையா? ஸோ அதனால் விட்டுறது. லெட் அஸ் நாட் கோ ஃபார் திஸ். இல்லை கடைசி சொல்கிறேன். ABCDEFG அப்படிங்கிற 7 வார்த்தை ஞாபகம் வச்சுக்கினா உங்களுக்கு சயின்ஸ் ஒன்று தெரியும். 7 உலக அதிசயங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கோவிந்தாதான் ஈஸியாக போடுமே. அதே வரலாம். இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுல தப்பு கிடையாது. பட் சயின்ஸ் ஒன்று தெரியும். சயின்ஸ் ஒன்று தெரியுது மறக்காம இருக்கிறதுக்கு ABCDEFG 7 வார்த்தை ஞாபகம் வச்சிட்டீங்கன்னா சயின்ஸ் ஒன்று எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? அட்டாமிக் இஸ் சயின்ஸ் ஒண்டர். அட்டாமிக்ல கரண்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க. ஆட்டமை போட்டாலும் உலகத்தையே அடிச்சுக்கலாம். ஸோ அட்டாமிக் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் சயின்ஸ் ஒண்டர். செகண்ட் என்ன எழுத்து? பி, பயோகெமிஸ்ட்ரி. பயோகெமிஸ்ட்ரி இன்னைக்கு ரொம்ப பாப்புலர் ஆகிடுது. பயோகெமிஸ்ட்ரி செகண்ட் சயின்ஸ் ஒண்டர். வாட் இஸ் சி? சிவில் இன்ஜினியரிங். சிவில் இன்ஜினியர் தேர்ட் சயின்ஸ் ஒண்டர். டி என்னவா இருக்கும்? டைனமோ இஸ் தி fourth science wonder. What is this E? Craze after E என்னது? Electrical electronic is the fifth science wonder. What is this F? நீங்க பேப்பர் பார்த்தா ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருவீங்க. ஃபைன் ஸ்பெக்ட்ரம். இன்னைக்கு இந்த இடத்துல நடக்கிற விஷயத்தை கம்ப்ளீட்டாக வீடியோ பண்ணி அடுத்த செகண்டில் கொண்டு போகிறாங்க.
எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. ஸ்பெக்ட்ரம் ப்ராப்ளம்னு நிறைய பேப்பரில் பார்த்துருப்பீங்க. சயின்ஸ் உண்டு. வாட் இஸ் தி ஜி? கிரீன் கெமிஸ்ட்ரி. ஸோ எனக்கு ஞாபகம் வைக்கிறதுக்கு நான் வச்சுருக்கேன். இது மாதிரி நீங்கள் ஞாபகம் நீங்கள் ஏதாவது வச்சுக்கணும். உங்களுக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வரும். எனக்கு ஏபிசிடி ஒவ்வொருவரும் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறப்ப 7வது தேதியில் வச்சுக்க ப்ராப்ளம் ஆகிடும். ஸோ ஏபிசிடி இஎஃப்ஜி இது மாதிரி 26 சயின்ஸ் ஒன்றை நான் கொண்டு வந்திருக்கிறேன். பட் இப்போ சொல்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். இப்போ ஏற்கனவே பியில் உங்களுக்கு 7 ஒன்றை சொல்லியிருக்கேன். என்ன சொல்லியிருக்கிறேன்? ஏபிசிடி இஎஃப்ஜி அப்படிங்கிறது வந்து சயின்ஸ் ஒன்றுக்கு சொல்லிட்டேன். ஏன் இப்போ ஏக்கு வந்து ஆட்டம் பாம், ஆட்டம் பற்றி சொல்லணும். ஆட்டம் பற்றி சொல்கிறப்ப உலகத்தில் ஆட்டம் பாம் போடலாம், ஆட்டம் பாம் தயாரிக்கலாம் அப்படின்னு பெர்மிஷன் வாங்கப்பட்ட கண்ட்ரி மொத்தம் எத்தனை? 7. இது வரைக்கும் 2000 ஆட்டம் பாம்பை செக் பண்ணியிருக்காங்க. இந்தியா செக் பண்ணியிருக்கோமா? போக்ரான் திருக்குலாம் சொல்லுவாரு. போக்ரான் இன்சிடென்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? 3 அணுகுண்டு சோதனை நடந்தோம் இல்லையா? இப்போ நாம வந்து கேள்வி இருக்கோம் இல்லையா? நமக்கு பின்னாடி யாரும் போட்டா ஆட்டம் செக் பண்ணது? பாகிஸ்தான். அதுக்கு முன்னாடி எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க? அமெரிக்கா, ரஷ்யா, பிரான்ஸ், பிரிட்டன், சைனா. ஆக ஏற்கனவே 5 பேர் ஆட்டம் பாம் செக் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம 6வது 7வது பாகிஸ்தான், 8வது கொரியாக்காரன் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தா அவனுக்கு வந்து கிளியரன்ஸ் கொடுக்கல. இதெல்லாம் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றாங்க? உலகத்தில் எத்தனை காண்டினென்ட் இருக்கு? 7 காண்டினென்ட். எத்தனை ஜனத்தொகை? எவ்வளவு? 680 கோடி ஜனத்தொகை இருக்கிறாங்க. எத்தனை நாடுகள் இருக்கு? 220 நாடுகள் இருக்கு. மொத்தம் யூஎன் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஆர்கனைசேஷன். அதுல எத்தனை கண்ட்ரி இருக்கு? 190 கண்ட்ரி. 190 கண்ட்ரி இருக்கிற மாதிரி 170 கண்ட்ரில இருக்கிற ஒரு விஷயம் தான் ரோட்டரி இன்டர்நேஷனல். நான் எதுக்கு சொல்றேன்னா உங்களுக்கு வந்து டக்கு ஞாபகம். 7 காண்டினென்ட்டுக்கு 200 நாடு இருக்கிற 190 நாடு யூஎன்ல இருக்கிறாங்க. 170 கண்ட்ரில ரோட்டரி இன்டர்நேஷனல் இருக்குது. இந்த ரோட்டரி இன்டர்நேஷனல் உலகத்துல மொத்தம் 20 லட்சம் பேர் இருக்கிறாங்க. அந்த 20 லட்சம் பேர்ல நான் ஒரு ஆளு. என்ன மாதிரி 13 லட்சம் ரோட்டரி மெம்பர்கள் இருக்கிறாங்க உலகத்துல. உங்களை மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 3 லட்சம் பேர் இருக்கிறாங்க. இன்ட்ராக்டர்ஸ். அந்த இன்ட்ராக்ட் கிளப் தான் இப்போ ஆரம்பிக்க போறோம். ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் மதுரை மிட் டவுன் ரோட்டரி டிஸ்ட்ரிக்ட் 3000ல அது மூலமா உங்களுக்கு இன்ட்ராக்ட் கிளப் ஆரம்பிக்க போறாங்க. இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கு எல்லா ஸ்கூலுக்குமே இன்ட்ராக்ட் கிளப் ஆரம்பிக்கிறப்ப நமக்கும் கொஞ்சம் மரியாதை கொடுத்து நீங்க தான் சார் டைரக்டர் வாங்க சார்னு கூப்பிட்டாங்க. நான் தான் வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் உங்கள்கிட்ட பேசிட்டு போறதுல பிரயோஜனம் இல்லை. உங்களுக்கு கொஞ்சம் விஷயத்தை சொல்லணும். அது போக ரோட்டரி இன்டர்நேஷனல் நடத்துறது இந்தியா குயிஸ் பேனர் இங்கே மாட்டேன்னு தெரியல. இந்த பேனரை பார்த்தா தெரியும். இந்தியா குயிஸ் ஆன் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா. எல்லாருக்கும் காந்தி நேர் மட்டும் தான் ஞாபகம் இருக்கும். அதில் இருக்கிறவங்க ஏகப்பட்ட ஆள் இருக்கிறாங்க. 3 ஃபேஸாக நம்ம ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் நடந்திருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸு, செகண்ட் ஃபேஸு, தேர்ட் ஃபேஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் எண்டில் தான், செகண்ட் ஃபேஸ் எண்டில் தான் நேருஜி உள்ள வந்தார். தேர்ட் ஃபேஸோட பிகினில் தான் காந்திஜி உள்ள வந்தார். அப்போ இவங்க 2 பேருக்கு முன்னாடி 1700 ஆண்டுகளுக்கு யாரெல்லாம் வந்திருக்காங்க? அவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க. அவங்கள பற்றி உங்களை ஞாபகப்படுத்துக்காக தான் நான் வந்திருக்கேன். எலக்ட்ரிக்கல் இருக்கு இல்லையா? எலக்ட்ரிக்கல் திஸ் கேன் பி ஜெனரேட் பை 7 டிஃபரெண்ட் சோர்சஸ். நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட் உருவாக்குறதுக்கு ஒரு சோர்ஸ் நினைக்காதுங்க. 7 சோர்ஸ் இருக்குது. என்னென்ன சோர்ஸ்? வாட்டர்ல எடுக்கலாம், ஏர்ல எடுக்கலாம், ஆயில்ல எடுக்கலாம், கெமிக்கல்ல எடுக்கலாம், அப்புறம் ஆட்டம்ல எடுக்கலாம், சூரியன்ல எடுக்கலாம். So the powers can be generated through 7 different sources. E, F, F என்ன? 7 wonders of F. Fathers. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஃபாதர் ஆஃப் சயின்ஸ் யாரு? சர் சி.வி. ராமன். ஃபாதர் ஆஃப் கிரீன் ரெவல்யூஷன் யாரு? சுவாமிநாதன். வாதியார், WADA வாதியார். ஸோ ஃபாதர்ஸ் என்ன எஃப்ல வந்துட்டோமா? ஜி. இப்படியே நம்ம போய்கிட்டே இருக்கலாம். 26 போனால் டைம் இருக்காது. சாப்பாடு பசிக்குங்கிறீங்க, டைம் ஆச்சுருந்தீங்க. 26 உங்களுக்கு வேணா உங்கள் லாங்குவேஜ் மாஸ்டர்கிட்ட சொல்லுங்கள். இன்னொரு நாள் வந்து ஹாஃப் டே ஒரு கிளாஸ் அப்படியே போயிடுது. ஐ ஹவ் காட் ஆல் 26க்குமே 7 மேஜிக், 7 மேஜிக் ஷார்ட் வேர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கு. ஸோ த பர்பஸ் ஆஃப் திஸ் குவிஸ் இஸ் டு மேக் யூ நோ அபவுட் த ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா. சரியா? ரைட். ரோட்டரி யூனிவர்சிட்டி இருக்குது. நம்முடைய யூஎன்ல 6 டிஃப்ரெண்ட் அவென்யூஸ் இருக்குது. 6 டிஃப்ரெண்ட் அவென்யூஸில் ஒரு அவென்யூவில் என்னென்னலாம் இருக்குது? யூனிசெஃப் இருக்குது. வாட் இஸ் யூனிசெஃப்?
சில்ட்ரன்ஸ் எஜுகேட் வகையான அவென்யூஸ்ல ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே ஒரு மீட்டிங் போடுறாங்கன்னா எங்களையும் கூப்பிடுறாங்க. Our Rotary is a non-governmental organization supporting all the people in the world. உலகத்தில் 20 லட்சம் பேர்ல 13 லட்சம் பேர் என்ன மாதிரி ரோட்டரி மெம்பர் இருக்கிறாங்க, 3 லட்சம் பேர் உங்களை மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க, 3 லட்சம் பேர் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க, 1 லட்சம் பேர் வெளியில படிச்சவங்க சங்கம் மன்றம் அந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க. 20 லட்சம் பேர் இருக்கிறாங்க. ஸோ ஒரு பின்னு நாங்கள் ரோட்டரி பின் நாளைக்கு கொண்டு வரல. அதை குத்துனானா இந்த கண்ட்ரிக்குலாம் வில் பி ஐடென்டிஃபைட். ஸோ அந்த ரோட்டரி இன்டர்நேஷனல் இஸ் கிவிங் ஏ சர்வீஸ். இன்னைக்கு சாட்டர்டே எங்களுக்கு ஸ்பெஷல் கிளாஸ் இருக்குது, 10th 12th கிளாஸ் நடந்துருக்குது. நான் மெதுவாக இந்த பக்கம் வந்துட்டேன், உங்களோட கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணலான்னு. வி ஆர் பீப்புள், எஜுகேட்டட் பீப்புள் ஒர்க்கிங். எங்களுக்கு வீட்டுக்கு ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி நாட்டுக்கு ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி இந்த மாதிரி ஒரு சர்வீஸ் பண்ணுறோம், நிறைய அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுறோம். ஸோ திஸ் இஸ் ரோட்டரி. இந்த பீஸ் ப்ரோக்ராம் ஆர்கனைஸ் பண்ண ஒரு பேர் கோபிநாத் ஐயர் ஃப்ரம் திருச்சி. அவர் தான் வந்து முந்தா நாள் ஒரு முக்கியமான நாள் தெரியுமா? முந்தா நாள் ஒரு முக்கியமான நாள் யாருக்கா தெரியுமா? வாட் இஸ் இட் தெரியுமா? தங்கத்தை விட அதிகமாக உயர்ந்த ஒரு இதை கண்டுபிடிச்சனா, வைரத்தை கண்டுபிடிச்சனா, டிப்பர்ல வைரத்தை கண்டுபிடிச்சனா முந்தா நாள். ஸோ ஒவ்வொரு நாளுக்கும் ஒவ்வொரு மகத்துவம் இருக்கு. நல்ல விஷயம் இருக்கு, கெட்ட விஷயம் இருக்கு. நல்ல விஷயத்துக்கு போயிட்டே இருக்கு. அவர் லைஃப் இஸ் நாட் அ டெஸ்டினேஷன். நம்ம லைஃப்னா நேராக பிறந்தோம்னா 50 வருஷம் செத்து போயிடுவோம் அப்படின்னு பயந்துகிட்டே உட்காந்துக்க கூடாது. கேட்டாங்க, இந்தியாவில் வந்து உள்ள வராத பார்த்தாலே சரியில்லை அப்படின்னா. அவன் மாதிரி ஃபேராக இருக்க முடியுமா? நம்ம கருப்பு தான். வீட்டுக்குள்ளே போகிறப்ப ரொம்ப இதாக தே வில் வெயிட் இன் த ஹவுஸ் இட் லைக் எவ்ரிதிங். இந்த மாதிரி ஹவுஸ் வீட்டு தான். அமெரிக்கன் சேலரி, பிரிட்டிஷ் ஹோம், இட்டாலியன் பாடி ஆரம்பிக்கும். அப்துல் கலாம் சொல்லுவார், இந்தியாவை கெடுத்தவங்க 7 பேர். இந்தியாவை கெடுத்தவங்க 7 பேர். 7 பேர் யாராவது தெரியுமா? இப்போ சொன்னேன், வந்தவங்க சொன்னா 7+ ஆஃப் இந்தியா. போர்ச்சுகீஸு, ஃப்ரான்ஸு, டச்சு, துருக்கீஸு, இங்கிலீஷு, மொஹாலியாஸ். இதை ஞாபகம் வைக்கிறது நான் ஒரு கோடு வேர்டு. ஸோ கோடு வேர்டு அவங்க ஈஸியாக வச்சுக்கணும். நான் வைக்கணும் 10 மார்க் கிளியர், 10 மார்க். அது தப்பா சொல்லி 12:40 கரெக்டாக 1:40 நம்ம முடிச்சிடலாம். ஒரு 2 o'clock ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. ரிமார்க் பை பிரிட்டிஷ்காரன், பேர் வந்து சர் ஹியூஜ் ரோஸ். அவன் தான் சொன்னான் அந்த காலத்தில். எப்போ 1857 ரிவோல்ட்னா கழகம், மியூட்டினா கழகம் இல்லை சிப்பாய். மிலிட்ரிக்குள்ள கழகத்துக்கு பேர் மியூட்டினி. இப்போ ஹிஸ்ட்ரி டீச்சர் இருக்காங்களா? சார் தானே ஹிஸ்ட்ரி டீச்சர். மியூட்டினி அப்படின்னு சொன்னா அதுவும் கழகம் தான். கழகம் தான். வார்த்தைகள் ஒரே மாதிரி இருக்கும். சொல்லலையா, பார்த்தல், காணுதல், நோக்குதல், கவனிதல். நான் பார்த்தாங்க அது சந்தோஷம். ரைட் சொன்னாங்க சார். ரோஸ் சொல்லலாம், the best and the bravest rebellion during 1857 revolt. 1857 வருஷம் நடந்த கழகத்துல the best and the bravest அப்படின்னு ஒரு ஆளை சொன்னாங்க. யார் இது? Who is the best and the bravest? ஆன்சர் சொன்னோன்னா you will understand. 30 செகண்ட் ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் ஆன்சர். Given options. Tanya Tubai, Nana Sahib and Mangal Pandey. இந்த 4 பேர்ல யாரை பார்த்து சார் ரோஸ் கியூ சொன்னாரு the best and the bravest of the rebellion during 1857 revolt? Rani Lakshmi Bai is an excellent answer, right answer. The question to team, second team. Not mercy, but service of man to be regarded as God. நாம செய்கிற தொழில் வந்து கடவுளுக்கு சமானம், அதாவது கடவுளுக்கு செய்கிற ஒரு சர்வீஸ் மாதிரி அப்படின்னு சொன்னவர் யாரு? ஆப்ஷன்ஸ்: சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி, சுவாமி ராமஹம்ச பரமஹம்சா, சுவாமி விவேகானந்தா. இந்த 3 பேரும் இல்லை. Yes, that's the right answer. பட்டணத்தில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸை விட இது பட்டணம் இல்லை, ரொம்ப ஸ்டூடாக இருக்குது. இது வந்து 3 ரவுண்டு போயிட்டு வரும். இப்போ 2வது ரவுண்டு வந்துட்டு ஒரு 20 marks அண்ட் 20 marks சார் நாம வரணும். என்ன வரணும்? த பெஸ்ட் அண்ட் த பிரேவஸ்ட் ரெவல்யூஷன் டூரிங் 1857 ரெவல்யூஷன் ரிவோல்ட் யாரு? ராணி லக்ஷ்மி பாய். அடுத்து வந்து நாம பண்ற சர்வீஸ் காடுக்கு மாதிரி இறக்கப்பட்டு கிடையாது. நாட் மெர்சி, பட் அவர் சர்வீஸ் டு பி ரெகார்டட் as a God's gift. சொல்றது யாரு?
அந்த ஆன்சர் தெரியலன்னா அதுக்கப்புறம் நான் பாட்டு போய் பிரயோஜனம் கிடையாது. இட்ஸ் டு ரீச் யூ. அது மாதிரி உங்களுக்கு என்ன தெரியணும், இதை சொன்னது இவர் இல்லை, இந்த வார்த்தையை சொன்னவர் சுவாமி விவேகானந்தா இல்லை, சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி இல்லை, நான் சொன்னவர் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர். இந்த ஆன்சர்ஸ் டு ரீச், இந்த பர்பஸ் தான். அது தெரியாம விட்டுறாங்க. அண்ட் மூணாவது டீமுக்கு வந்து the famous slogan do or die. The famous slogan do or die. நான் ஒரு தடவை சொன்னா 100 தடவை சொன்ன மாதிரி டக்குனு அடிச்சீங்களே ரஜினிகாந்த் பேட்டு, அது மாதிரி தெரியும். do or die. Who said it? நீங்க சொன்னீங்கன்னா அவங்களுக்கு மார்க் போயிடும். லாலா லஜபதி ராய். நேற்றுக்கு முன்னாடி ஆனந்த விட ஒரு ஜோக் பார்த்தேன். ஒரு பையன் கேட்கறேன், லாலா லஜபதி ராய் சொல்றதை பத்தி சொல்லு சார். அவங்க 4 ஃப்ரெண்ட்ஸ் சார். லாலா லஜபதி. do or die. யார் சொன்னா? ஆப்ஷன் லாலா லஜபதி ராய், சுபாஷ் சந்திர போஸ், கோபாலகிருஷ்ண கோகலே and காந்திஜி. Who said it? Lala Lajpati Rai is the wrong answer. Question passes to the next team. Do or die. என்ன தமிழ் மீனிங் எக்ஸாக்ட்டா மேடம்? செய் அது செத்துமடி. செய் அது செத்துமடி. Do or die. Who said it? Options Lala Lajpati Rai, Subhash Chandra Bose, Gopalakrishna Gokhale and Gandhi. Gopalakrishna Gokhale again is the wrong answer. என்ன பண்ணாங்க? இப்போ ரெண்டே தான் இருக்கு. ஆப்ஷன்ஸ் ஏன் இல்லைங்க. Don't tell the answers. இப்போ இருக்கிறது 2 பேர் சொன்னாங்க, 2 பேருமே தப்பு. லாலா லஜபதி ராய் தப்பு, கோபாலகிருஷ்ணன் கோகலே 2 பேர் தப்பு. இப்போ இருக்கிற 2 பேர் தான், சுபாஷ் சந்திர போஸ் அண்ட் காந்தி. முதல் சான்ஸ் வந்து பாவம் லேடிஸ் கொடுப்போம், கேர்ள்ஸ் கொடுப்போம். ஏன்னா அவங்க தான் நோபல் பிரைஸ்ல வந்து 20 ஞாபகம் வரணும், படிச்சுன்னா ஞாபகம் வரும். நடிகர் திலகம் யாரு பட்டம் கொடுத்தாங்க? மக்கள் திலகம் யாரு பட்டம் கொடுத்தாங்க? புரட்சி தலைவதி யாரு பட்டம் கொடுத்தாங்க? இதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கு. Who is the father of modern India? Options: Jawaharlal Nehru, Gandhiji, Raja Ram Mohan Roy, Rabindranath Tagore. No, it's wrong answer. Question passes 16. Raja Ram Mohan Roy is the right answer. முன்னாடி இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் அப்படி இருந்தது. வாட் இஸ் INA? இந்தியன் நேஷனல் ஆர்மி. ஆரம்பிச்சது யாரு? சுபாஷ் சந்திர போஸ். அந்த இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸை ஆரம்பிச்சவர் யாரு? Who is the founder of இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ்? ஆப்ஷன் வேணுமா? ஆப்ஷன் இல்லாமல் சொன்னா 20 மார்க். இல்லை தப்பா சொல்லிடுறாரு. ஆப்ஷன் சொல்லு தெரியுங்களா? ஆப்ஷன் WC Banerjee, A.O. Hughes, George Yule and Nanabai Noroji. Options: WC Banerjee, A.O. Hughes, George Yule and Nanabai Noroji. Audience சொல்லாதங்க, அவங்க மார்க் போய் பேசுறாங்க. A.O. Hughes is the excellent right answer. நான் படிச்ச 127 பேர்ல ஒரு 4-5 பேர் ஃபாரினர்ஸ். இவரும் ஃபாரினர்ஸ், பிரிட்டிஷ்ல வேலை பார்த்துட்டு இருந்தவர். நமக்காக வேண்டிய யார் சொன்னாங்க? வீட்டுல அப்பா அம்மா போய் நீங்க காசை கொடுத்து ஃபீஸை கட்டுங்க, அவ்வளவுதான், அதோட உங்க வேலை முடிச்சுது, நான் படிக்கிறதுக்கு அது ஏன் இஷ்டம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? Independence is my birthright. Who said it? Options: Bala Gangadhar Tilakar, Lala Lajpati Rai, Jawaharlal Nehru and Gandhiji. Bala Gangadhar Tilakar, correcta? Correct. Bala during this ஆங்கிலேயர் நம்ம ஆண்டிட்டு இருக்கிறப்ப இந்த வார்த்தை ஒரு ஆள் சொன்னார். என்ன சொன்னாரு? The British rule, the British laws. Now, quit India. This quit India movement was carried out under the leadership of
the leadership of வெள்ளையனே வெளியேறு. யாரோட leadership? No, again leader. ID card பாருங்க. ID card. ஏதாவது yes, it is the ID card எப்பவுமே கழுத்துல மாட்டீங்க. Yes, அவர் நான் சொல்லுங்க. யாரு? Wrong answer. Abdul Kalam. The question passes to this girl. Birthday, yeah. Like, இப்ப பாருங்க. The question உங்களுக்கு India. Please silence, please. அந்த காலத்துல எல்லா காங்கிரஸ்காரங்களும் மொத்தமா போய் பண்ணாங்க. இவருதான் சொன்னாரு அப்படி கிடையாது. வெள்ளையனே வெளியேன்னு சொன்னவங்க எல்லாருமே ஃபேமஸ் ஜோக் இது. British he praised him. He praised his service to the nation. Gandhiji was praising his personality in Tamil Nadu. He was born 11th September 1882. His collection of poems, Swadeshi Gita. He was jailed many times for his active part in freedom fighters movement. He is from Tamil Nadu. He is from Tirunelveli district. இதை விட க்ளூ கொடுக்க முடியாது. ரைட் ஆன்சர் 10 marks or 5 marks? பாஸ் கொஸ்டின் ஸ்டேட் கொஸ்டின் 10 marks. 10 marks. ஆளுநர் 5 லேடிஸ். அதுல ஒரு லேடி தான் இவங்க. She was a social activist. She was a founder of Home Rule League. She was Annie Besant is the right answer. She served as a private secretary to Dadabhai Naoroji. She was called the India's cultural representative to USA. She was the one who first unfurled the India's flag at International Assembly. மொத்த 5 லேடிஸ்ல 2 லேடிஸ் சொல்லியாச்சு. இதுல இருக்குது 3. Who is this lady? திரும்ப you want me to repeat? The one who first unfurled the Indian flag at International Assembly. Who is this? இல்ல Indira Gandhi. Audience பேருவா? Voice. அந்த அம்மா பேர் என்ன? ஒரே ஒரு கிலோ நான் சொல்லல, நான் சொல்லிடுவா சொல்ல கூட. Last question. The last question. Seventh group 30 marks. First winner 45 marks first group. Sixth group